कैंसर कहले लोक मान मन में सब स्टार्टिंग डर ही आसे ए रोग को एत लोक मैंने डरती कौन डरबार गोटे कारण हूँ ए रोगटा माने एते एक्सपेंसिव कौन एबे भी डेट रे अछि एक्सपेंसिव यही सकाशे तार जहाँ वर्तमान ट्रिटमेंट अवेलेबल अच्छी हुई दर एमिति भी बहुत अच्छा जो मानकर बिल्कुल खराब आदत किसी नथिबो से माने गोटे भल खाद्य भी से माने खाउथिबे तथापि भी ताकू कैंसर सी गोटे एमिति रोग प्रथम हेला बेले पेशेंट की हार्मोनल इम्बैलेंस आज डेट रे बहुत फीमेल मानकर थाए तो सेटा जोगु कैंसर ही पर ब्रेस्ट केस ब्रेस्ट कौन हार्मोन इफेक्ट रो गोटे रिफ्लेक्शन ब्रेस्ट केस तो एटा मेल मानको भीतर मेल कर ब्रेस्ट कैंसर हुए मेल मानकर भी हुए हाँ ब्रेस्ट कैंसर हुए एमिति किछि कैंसर अछि जोटा कि किछि सिम्पटम देखाएनी फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर हला स्किन कैंसर किछि जेमिति आपण कहले रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी आ गोटे इम्यूनोथेरेपी ए तीनटा भितर डिफरेंसेस कोन थाए वराज रेडिएशन गोटे लोकल जगह रे मारिबो सेल माने गोटे पर्टिकुलर जगह ऊपर ही केमोथेरेपी होल आपण एबे जो स्टेम सेल थेरेपी जो होची सेटा कैंसर को ठीक करूची जाति संघ कहूची कैंसर होची अनवांटेड ग्रोथ ओ ब्रेन रो जो कैंसर हेले तादरे सिम्पटम्स कोन थाए दुईटा जिनस देखियो डिप्लोपिया दिसिबो आ कैंसर डेवलप करथिबे सेल गुडा को जदी मरी जाईची पुनी थरे केमति रिकवर हो होल सेल जदी मुला हमें कहि पारू जे हमें ट्रीटमेंट देलु भलो होला किंतु से होल सेल मले भी रोगीर गोटे शोक अच्छी रोगीर लास्ट मोमेंट रे भी डाक्तर ताको आश्वासन दब माँ बिहे न मरीसी प्रोफेसर डॉक्टर नवघन परिडा सर वेलकम टू ओडिशा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण केमिति अछंती ठीक अछि आपण माने जो रोग को लोक माने एते डरी की अछंती जोटा कि कैंसर कहले लोक मानक मन में सब बेले स्टार्टिंग रे डर ही आसे आपण एते वर्ष हे गलानी से रोगर ट्रीटमेंट करि चली चंती एंड जदि आपण आजिर हमर टोटल एपिसोडटा आमे टिके से जो रोग विषय रे जानिबा लोक मानकु से अवेयरनेस ता दबा तो ए रोग को एते लोक माने डरंती कोन पई डरबार गोटे कारण होची रोगटा फुल क्यूरेबल वर्तमान स्टेज नाही नहीं ये कथा समस्ते अल्प बहुत जानी तेणु थरे कैंसर रे पड़िले मु भल हेबी भविष्य कौन पिला छुआ भविष्य ये विषय भाविक मनुष्य साइकोलॉजिकली बेसी डिप्रेस्ड हो जाती से भय आसी जाए अदरवाइज अन्य रोग हेले भी रोग तो है भल हम यही सकाशे लोक आश्वस्त हमें जे हम भल हो कि किसी दिन भल रही जहाँ हम कि कैंसर है माने से मैंने भावी ना आम ये निश्चित मरबू किसी करा जाय पारिबनी यही सकाशे गोटे नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर जाए मनुष्यर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आसी जाए तो एमिति हुए कि से साइकोलॉजिकली बेसी डिस्टर्ब हवा द्वारा डिप्रेस्ड हवा द्वारा से रोगटा बेसी माने खराब स्टेज को जाए ना सेमती किछि नहीं माने कैंसर आ साइकोलॉजीटा कनेक्टेड रुहंदी नहीं रोग बढ़ाई साइकोलॉजी बेसी किसी काम करनी साइकोलॉजी काम हूँ पेशेंट निजर वेलबिंग हो पारे सी जदि खुशी न रहा ताले परिवार लोक भी डिप्रेस्ड हे से साइकोलॉजी पेशेंट ताकू डिप्रेस्ड कर दिए परिवार को डिप्रेस्ड कर दिए हतोत्साह कर दिए आदि इकोनोमिकली साउंड न बेसी दुख इकोनोमिकली साउंड होता हाँ चेष्टा करवा खर्च करवा ये हुए तो सेटा इकोनोमिकल माने एटा कोन पई जे एटा होउची धनी लोकन को भल करि दोउची ए रोगटा माने एते एक्सपेंसिव कोन पई एबे भी डेट रहची एक्सपेंसिव यही सकाशे तार जहाँ वर्तमान ट्रीटमेंट अवेलेबल अच्छी हुई दर सर्जरी करिया पड़े काटिक बाहर कर दिए किंबा ताकू रेडिएशन देकरी पोड़ी दिया जाए नचेत केमोथेरापी दे सेल मारी दिया जाए
ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଦେଇକରି ବଡି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବେଶ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଭାରତ ସରକାର ବି ଏଇଟା ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଛୁଇଁବାରେ କି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଯେମିତି କରୋନା ସେଭଳି ନୁହେଁ। ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ହେଲେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେଇ ସକାଶେ ଲୋକ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ମେଡିସିନ୍ସଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଷ୍ଟକ୍ଟା ସେତିକି କମ୍ ଅଛି ନା ମାନେ ସେତିକି ଲୋକମାନ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ମେ ବି ସେପଟରୁ ତାର ଯୋଉଟା ବନା ହଉଥିବ ସେଟା ସେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବେ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ଟି ଦରକାର, କଷ୍ଟଲି ମେସିନ୍। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ୟୁଜ୍ କରିବ କିଛି ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେଇଥିଲାଗି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମାଗଣାରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଗଲେ କଷ୍ଟଲି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ କେମୋଥେରାପି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଟିକେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ର ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇମାନେ ନେବେ, କାହିଁକିନା ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଣଙ୍କର 7-8 ବର୍ଷ 12-13 ବର୍ଷ ସେଇ ରୋଗରେ ହେଇକିରି ବି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3-4 ମାସରେ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଜବକି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବା ଭିତରେ ହିଁ ଏତେ ଆସେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି? ରୋଗଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଲେଇର ଗ୍ରୋଥଟି ହେବା ପାଇଁ 5-7 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ରୋଗ ଯେତେ ଆଗଉଥିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି କ୍ୟୁର ରେଟ୍ କମି କମିଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ରୋଗ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜିଂ କହୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ 1 to 4 ଯାଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ କ୍ୟୁର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇଥିଲାଗି ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲେ ସମୟ ଆପଣ ରିଲିଫ୍ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭର୍ବ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ୟୁଅର୍ସ ଫ୍ୟୁ, ରିଲିଫ୍ସ ମେନି, କନସୋଲ୍ସ ଅଲ୍। ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲେ କନସୋଲେସନ୍, ହସ୍ପିସ୍ ଘରେ ରଖିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏଇ ଆଉ କରିହୁଏ, ଆଉ କିଛି କରିହୁଏନି। କାହିଁକିନା ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୁଲି ସ୍ପିକିଂ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାର ଡେଫିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି, ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାଟାଲିଟି। ଗୋଟେ ରୋଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରିଲା, ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଭଲ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅଫିସିଆଲି କ୍ୟୁଅର୍ ବୋଲି କହିପାରୁ। 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା, ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରୋଗ ପୁଣି ରିଅକରାନ୍ସ ହେବ। ତେଣୁ ସେ 5 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କ୍ୟୁଅର୍ ରେଟ୍ ଧରୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମେ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ଧରୁ। 25 ବର୍ଷ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିଲା, 25 ବର୍ଷ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁ କ୍ୟୁଅର୍। 25 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବେମାର ପୁଣି ବାହାରିପାରେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା କହିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କେମୋଥେରାପି ହଉ ଯେଉଁ ଥେରାପି ହଉ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ସେଲ୍ସଟା ପୁରା ମରିଯାଇଛି, ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ରିଅକାର ହୁଏ? ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମାରୁ କେମୋଥେରାପି ଦେଇକିରି, ଧରନ୍ତୁ ଆଜି 100 ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଦେଲୁ 90 ସେଲ୍କୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ 1 ମାସ କି 21 ଦିନ ରହିଲା, ତାରି ଭିତରେ ସେ 10% ପୁଣି 5% ବଢ଼ିଯିବ, 90ରୁ ଆସି ପୁଣି 93 ଧରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କମି କମି 6ଟା ପରେ ଧରନ୍ତୁ 40% 30% ସେଲ୍ ରହିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସେମାନେ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। ସେ ବଡିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ହୋଲ୍ ସେଲ୍ ଯଦି ମଲା ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଲ୍ ସେଲ୍ ମଲେ ବି ଅରିଜିନାଲି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଇଛି ସେ ପୁଣି ହେଇପାରେ।
ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଏଇ ସକାଶେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ କାହିଁକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ରିଜନ୍ ଏବେ ତକ ବି ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଦୁଇଟା କଜ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ୍ସାଇଟିଂ କଜ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ବେମାର ପାଇଁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ବଡି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକିରି ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ କଲା ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ଜୀବାଣୁ ବଡି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତିକି ଜୀବାଣୁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବା ରୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆହୁରି କମ୍ ଜୀବାଣୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କହିପାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ପାନ ଖାଇବା କି ଅତ୍ୟଧିକ ସେକ୍ସ କରିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ କାରଣ କି ରଙ୍ଗ କାରଖାନାରେ କାମ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କଜ୍ କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନୁ। ଯେମିତି ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ଜୀବାଣୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କଜ୍, ସିଏ ନ ପଶିଲେ ରୋଗ ହେବନି, ପଶିଲେ ରୋଗ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କଜ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ଯାହା ବି ଏବେ ତକ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୁଭଡ୍ କଜ୍ କିଛି ଏବେ ତକ ବି ବାହାରିନି। ନା ନା ନା, ଯେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଔଷଧ ବାହାରିବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। ସେ ରୋଗରୁ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକେଇଦେବେ, ବାସ୍ ଏଇ ବାଗା କେମିକାଲ ଦରକାର, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହେବ, ସେ ଲାଗିଯିବ। ହୁଏ ସେ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଜ୍ ନ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଅବଶ୍ୟ କଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ କଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ନାହିଁ ବଡ଼ିରେ, କଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ଏତେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଜ୍ ଜାଣୁଛୁ। ସେଇ ଲାଗି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛୁ ୱି ଗିଭ୍ ଏ ରିଲିଫ୍, ୱି ଗିଭ୍ ଏ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କ୍ୟୁଅର୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି 5 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି ସେ କିଏ ଜଣେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ସେଇଟାକୁ କ୍ୟୁଅର୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ ଏବେ ତକ ବି ଯେଉଁଟା କହିପାରିବ ଯେମିତି ଆମର କିଛି ନର୍ମାଲ ଯାହା ରୋଗ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେ ପୁରା ଧର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ଟା ହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନଟା ନେଲେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ଆମର ସେ ତାର କିଛି ନଥାଏ, ତ ସେମିତି ଏବେ ତ କ୍ୟାନ୍ସରର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲି, ଟାଇଫଏଡ୍ ଜୀବାଣୁ ପଶିଲେ ରୋଗଟି ହେଲା, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାର 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ନହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା କିମ୍ବା କଜ୍ ଅଛି, କଜ୍ ବାହାର କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ସିଏ ହୁଏତ ବାହାରି ପାରିବ। 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କ୍ୟୁଅର୍ ରେଟ୍ ଆମେ କହିଲୁ, 7 ବର୍ଷରେ ଯଦି ବାହାରିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍, ରିଅକରେନ୍ସ, ତାକୁ ରିକରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍। ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ତ କ୍ରସ୍ କରି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି WHO ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସାରା। ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସରିଲା, ଧରନ୍ତୁ ପାର୍ଟି କେଷ୍ଟ, ସର୍ଜରୀ କଲେ, ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦେଲେ, କେମୋଥେରାପି ଦେଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ମଝିରେ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ କ୍ୟୁଅର୍। କ୍ୟୁଅର୍ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଅଫିସିଆଲି ଫର୍ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ପସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ନହେବ କହିହେବନି। 7 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ଇଏ ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ବୋଲି, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ, ପୁଣି ପ୍ରୋଲଙ୍ଗେସନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଗି ସେ ଟର୍ମ ଅଛି ରିକରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆସିଲେଣି କ୍ୟାନ୍ସର? ମୁଁ
ଚାକିରି କଲି 72ରେ, 74ରେ ପିଜି କଲି, 76ରେ ପୁଣି ସର୍ଭିସକି ଆସିଲି, 78 ବର୍ଷରେ କଲେଜରେ ଟିଚର ରହିଲି ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ସେ ପେରିଫେରି ଚାକିରିରେ ଥିଲି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ତାପରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ମୂଳରୁ। ତ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ନା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆୱାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି? ନାଇଁ, ଇନସିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ହଁ। ତ ଏଇଟା ରିଜନ୍, ଯେମିତିକି ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲିକି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କାହିଁକି ସପୋଜ ପାଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାନ ଖାଇଲେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଆଉ ନ ଖାଇଲେ କରିବନି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଇନସିଡେନ୍ସ ହେଉଛି ପାନ ଖାଇଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନେଇକିରି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଯେ ପାନ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବ ଏ କଥା ବି କହିହେବନି। ଏଇ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ସମୟ କିଛିଟା ବେଟର ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଲାଗି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ହଉ କି ଗୁଟକାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ହଉ ତା ଉପରେ ଲେଖା ଥାଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଭଲପ୍, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ ହିଁ ସେଥିରେ, ଯେଥିରେ ଆକୁ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ଟୋବାକୋ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଅଲାବା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ତଥାପି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଖରାପ ଆଦତ କିଛି ନଥିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ, ତଥାପି ବି ସେମିତିକା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ପେନ୍ ଫେନ୍ ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଥିଲାଗି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବାକୁ, ଦେଖେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହଉ ଯିବା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା, ପେସେଣ୍ଟ କସସ୍ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେ, ସେ ହେଇପାରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ହବ ମାସିକିଆ ଚାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଥିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟି ହେଉଛି, 2-4 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ମାସେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, 2 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କଥାକୁ, ସେମିତି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିପାରନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମନ୍ କଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ? ହଁ, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରୁ ହୁଏ, ବହୁତ ରୋଗ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ'ଣ ହର୍ମୋନ ଇଫେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଓଭାରି ଏସବୁ ସେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟରୁ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମେଲ୍ଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବି ହୁଏ। ହଁ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ମେଲ୍ଙ୍କର, ଅବଶ୍ୟ ଫିମେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କମ୍, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିଲା କି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମାନେ ଡାଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ସଫର ହୁଅନ୍ତି। ତ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗର କେବେ ଲୋକ କେବେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନି ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ କହିକି। ନାଇଁ, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏତେ ହର୍ମୋନାଲ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏନି। ଲେଡ଼ିଙ୍କର ମେନ୍ସ ବେଳକୁ ହର୍ମୋନାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଅଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ସେଇଥିଲାଗି ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଯାଉ ତ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଶୁଣିଛୁ, ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କହିକିରି ଆମେ ଏତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନୁ। ତ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ? ନାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ରେନ୍ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ୟୁଜୁଆଲି ତାକୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହନ୍ତି। ଭୋମିଟିଂ ହେବ, ଆଖି ଡିପ୍ଲୋପିଆ ହେବ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହେଡେକ୍ ହେବ, ପ୍ରାଇମେରୀଲି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଠି ରୋଗ ହେଇକିରି ବ୍ରେଷ୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ, ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇପାରେ। ବ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଠୁ ହେଇକିରି ବି ବ୍ରେନ୍କୁ ଯିବ, ସେଠି ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍। ଧରନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍, ଏ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲା, ସିଏ ପୁଣି ରକ୍ତ ନଳୀରେ ଯାଇକିରି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିକିରି କ୍ୟାନ୍ସର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଅରିଜିନାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକର। ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ଆପଣ କାଟି ବାହାର କରିପାରିବେ, ତାପରେ କେମୋଥେରାପି ଦେବେ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବେ। ତ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ବହୁତ ନାଜୁକ ବାଲା, ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ହିଁ ନାଜୁକ, ବଟ୍ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଆମକୁ ସବୁତକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟାର ମାନେ କେତେ ଜୋର ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଅଲଗା ଠାରୁ? ନାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ର ହେଲେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଇଦର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଇଠି ରୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ବ୍ରେନ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ଆଇଦର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇପାରେ, ଆଖିକି ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହଉ। ମାନେ ଯୋଉ ନର୍ଭଟା ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟଟା ଏଫେକ୍ଟ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ନେଚୁରାଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ତ ସିମ୍ପଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଫଙ୍କସନ୍। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେବ ଦୈବ କରିଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଧରିବାକୁ ହେବ ଆଙ୍ଗୁଠି 5ଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ନେଚର କରିଛି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ ଫଙ୍କସନ୍ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ସିଏ ବ୍ରେନ୍ରେ ହଉ, ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ହଉ, ହାଡ଼ରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉ, ତାର ଯାହା ଫଙ୍କସନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ରୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ ମୋର ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଲିଛି, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ତା ଦେହରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ରେନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେବ। ପ୍ରେସର ଦେଲେ ବ୍ରେନ୍ର, ସେଇ ଲାଗି କହୁଥିଲି ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆଖିକି ଜଳ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଡିପ୍ଲୋପିଆ ଦିଶିବ ଆଉ ହେଡେକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି କହିବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଖିକି ଜାଲ ଦିଶୁଛି, ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ଯେ କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହଉ କି ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଅକୁପାଇଂ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି। ସ୍ପେସ୍ ଅକୁପାଇଂ ଲିଜନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ କି ବ୍ରେନ୍ରେ ପୂଜା ହଉ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ। ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଜର ଫର ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିବୁ କ୍ଲିନିକାଲି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇ 3ଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ବାନ୍ତି ହେବ, ଡିପ୍ଲୋପିଆ, 2ଟା ଜିନିଷ ଦିଶିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ 2ଟା ଦିଶିବ, ଆଉ ହେଡେକ୍ ହେବ। ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଏନି? ସିମ୍ପଟମ୍ ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ପେନ୍ ଫେନ୍ ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଆଜ୍ଞା कौन हम स्किन रे जदि स्किन कैंसर होता है देखिले कौन माने कौनटा होता है ସେଠିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ବାଗିଆ ଫୁଲକୋବି ଯେମିତି ଫୁଟି ଫୁଟି ହେଇଥାଏ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ତା କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଲାଗିଆ ଦେଖିବ ଫୁଲକୋବି ବାଗିଆ ଠିକ୍ ସ୍କିନ୍ ନହେଲେ तो माने एमती गोटे पर्टिकुलर जगह हुए ना धीरे धीरे सेटा स्प्रेड ସେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ माने अलगा अलगा जगह एमती ନାଇଁ हे ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ गोटे जगह हेकि सेटा स्प्रेड हम ହଁ ହଁ माने गोटे गोटे जो जगह हेतिबा सेही जगहटा ही स्प्रेड हे चली ଆଜ୍ଞା तो माने सेटा भी क्यूरेबल नहीं ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇ କହିଲି ପୁରା हाँ जेमती ଯେ किछि इयर्स रो ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ତାକୁ କାଟନ୍ତୁ ପୋଡ଼ନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓଥେରାପିରେ କେମୋଥେରାପି କ୍ୱଚିତ ଦରକାର ହୁଏ ତଥାପି ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ରିଲିଫ୍ ହୁଏନି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ ହେଇପାରେ ଧରନ୍ତୁ ହାତରେ ହେଇଛି କାଖ ଗୁଳି ବି ପଡ଼ିବ ନୋଡ଼ ମେଟାଷ୍ଟେସିସ୍ ହେବ ନୋଡ଼ ମେଟାଷ୍ଟେସିସ୍ ହେଇକିରି ପୁଣି ସେ ବେକ ନୋଡ଼ ହେବ ଏସବୁ ହୁଏ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ତାର ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ନୋଡ଼କୁ ଯାଏ ନୋଡ଼ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ନୋଡ଼ ବଢ଼ିବ ଗୁଲି ଗୁଲି ବଢ଼ିବ जेमिति आपण कहले रेडियोथेरापी केमोथेरापी आ गोटे इम्यूनोथेरापी ए तीनटा भितर डिफरेंसेस कोन थाए ରେଡ଼ିଓଥେରାପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଥେରାପି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆହେବ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ସେଲ୍କୁ ମାରିବ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଇଏ ତାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ ସେଲ୍କୁ ମାରିବ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି କେମୋଥେରାପି କାମ ବି ସେଇଆ କେମୋଥେରାପିର କାମ ସେଇଆ ସେଲ୍କୁ ମାରିବ ବଡ଼ି ସାରା ଯେଉଁଠି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଥିବ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ମାରିବ ହରାଜ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଜାଗାରେ ମାରିବ ସେଲ୍ माने गोटे पर्टिकुलर जगह ऊपर ही ସେଇଟା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଲୋକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମୋଥେରାପି ହୋଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମାରିବ ତା ଛଡ଼ା ଲୋକାଲ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଇଟା ମାରିବ ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ରେ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଯେମିତି ବଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ସେଇଟା ହେବନି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ तो एटा को तीनटा जाको को सांगरे नेइकिरी ट्रीटमेंट करा जाय ना आमे गोटे ट्रीटमेंट ନା ରୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଛି କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଆଗ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବେ କେଉଁଟାକୁ ଆଗ ସର୍ଜରୀ କରିବେ କେଉଁଟାକୁ କେମୋଥେରାପି ଦେବେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇର ପୁଣି ଆଗ କେମୋଥେରାପି ଦେବେ ପରେ ସର୍ଜରୀ କରିବେ ତାପରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବେ तो सबुठारु ଡିଜିଜ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ନେଇକିରି ଏବଂ ଆନାଟୋମିକାଲ ସାଇଟ୍ ନେଇକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିନି ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଥମ କି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ସର୍ଜରୀ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କେମୋଥେରାପି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଧରନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରେଷ୍ଟଟା ନୋଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2-3ଟା ଦେଲେ ସେଟା ସବସାଇଡ୍ କରିଯିବ ରିଲିଫ୍ ହେବ କିଛି ତାପରେ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରିବେ ତାପରେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ପୁଣି କେମୋଥେରାପି ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିସିସନ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଡିସିସନ୍ ସେଇଥିଲାଗି ବେଟର୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ 2-4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି କେମୋଥେରାପି ବସି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେ କହିବ ଏଇଆ କଲେ ଭଲ ହେବ ସେ କହିବ ଏଇଆ ଡିସିସନ୍ ହେବ ଯେ ଏଇଆ ହେବ ସେଇ ଲାଗି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ବୋର୍ଡ଼ କରିକିରି କରାଯାଏ ପେସେଣ୍ଟଟା ଭଲ ପାଏ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ଇଗୋ ରହିବା କିଛି ନାହିଁ କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଏଇଆ କଲେ ଭଲ ହେବ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଜଣିକିଆ ହେଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବାଟେ ହେଇପାରେ ଧର ଗୋଟିଏ କେସ୍ଟା ଗଲା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ବାଲାକୁ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦେଇ ଭଲ କରିବି କେମୋଥେରାପି ବାଲାକୁ ସେ କେମୋଥେରାପି କହିବ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ସେଇଥିଲାଗି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଥାଏ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ସର୍ଜରୀ କାମ ସରିଲା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ତ ଦେଲେ ମେସିନ୍ ତଳେ ଶୋଇଲେ 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ର କାମ ସରିଲା କେମୋଥେରାପି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ଯୋଉ ହେୟାର ଫଲ୍ ସେ ହେୟାର ଫଲ୍ଟାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହେବା ଜ୍ୱର ହେବା ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗିବ ବ୍ଲଡ଼ କମିଯିବ
ଏମିତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା ତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେସେଣ୍ଟ ଟଲରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର କନସୋଲେସନ୍ ବେଶୀ ଦରକାର ସେଇଥିଲାଗି କନସୋଲେସନ୍ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଡାକ୍ତର ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନ ହେବ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ରୋଗୀର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ମା ବିଭେ ନ ମରିଷ୍ୟସି ମା ବିଭେ ଭୟ କରନା ନ ମରିଷ୍ୟସି ତୁ ମରିବୁନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ରୋଗୀ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ବଞ୍ଚୁ ଆଶାରେ ବଞ୍ଚୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ରୋଗୀର ନିଜ ଲୋକ ରୋଗୀ ଭଲ ପାଇବ ଡାକ୍ତରକୁ ଯେ ହଁ ଇଏ ମୋର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଇଏ ମୋର ସବୁ ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦିନ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସାଇନ୍ସ କୁ ବେଶୀ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେବା ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେତିକି କନସୋଲେସନଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଡକ୍ଟର ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେବା କି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ଆକୁ ବି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ବିଶ୍ୱାସ ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ସବୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଇନ୍ସ ଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ କରିବା ଆଦର କରିବା ଇଏ ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତେଣୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲା ଯେତେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ରୋଗୀ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବନି ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଏ ନିଜର ଅଛି ସେ ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇପାରିବେନି ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ବିଛଣା ପାଖରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆହା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସେଇଠି ଡାକ୍ତରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଯଦି ରୋଗୀର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେଲା ରୋଗୀ ଭାବିବ ଯେ ଏ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଫୁଲ୍ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେଇ ଡାକ୍ତରକୁ ରୋଗୀ ଭଲ ପାଇବ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଡାକ୍ତର ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ସେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନୁହେଁ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି ଯୋଉ ହେଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପି ଯୋଉ ହେଉଛି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଠିକ୍ କରୁଛି କହିଲି ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଜାତିସଂଘ କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଓଭର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଫାଟାଲିଟି ତାର ଶେଷ ଫଳ ହିଁ ଫାଟାଲିଟି ମାରିବ ହିଁ ମାରିବ ମୁଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଲୁଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଭିତରୁ କେହି ତ ଜଣେ ଭାବିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିବ କହିବ ଯେ କାହିଁକି ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଲୁଚେଇକିରି କେତେ ଦିନ ଡାକ୍ତରକୁ କହିବାନି ହଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିବା କଥା ରୋଗୀକି ନ କହିପାରୁ କାହିଁକି ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେବେ ଏବଂ କ'ଣ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ସିଏ ଠିକ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖି କେତେ ଦିନ କରିବ ଲୁଚେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନ କହିକିରି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ କହିବା ଉଚିତ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କେବେ କହିନି ତୋର ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛି ତୁ ମରିଯିବୁ କେବେ ନୁହେଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଏୟା ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏୟା ହେଇଛି ତମକୁ ଏୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଗୀ ତ ବଞ୍ଚିବ ନା ସେ ଆଶା ନେଇ ତ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଆଶା କିଏ ଦେବ ଡାକ୍ତର ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କନସୋଲେସନ୍ ଦେବାକୁ
बहुत मार्केट रे बहुत जेतेबेले आमे शुणु किछि कि गोटे डॉक्टर माने मैक्सिमम कहंती कि एई इम्यूनोथेरापी रे लोक माने भल हो जाउछन्ती कंप्लीट क्लियर हो जाउछन्ती स्टेम सेल रे कंप्लीट क्लियर हो जाउछन्ती तो आपण से कहबे चाहुछन्ती जे ए जो दिनसटा को लोक माने बेसी चपे की दबा पई चाहुछन्ती बोली कि सेई गुडा को जो मिछ दावा करछन्ती आपण या कहया कथा जे एबे तक भी सेमिति किछि 60 किए आसीनी किंतु हाँ किछिटा टाइम पाई गोटे तार एज पीरियड को एज स्पैन को बढ़ा दिया जाउची किंतु एमते कंप्लीट क्योर वाला एबे भी जिनस नाही दुनिया रे जो गुड़ाक सब ये सब कुहा जाउची सेटा होची माने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हाँ हाँ एटा ही सेटा सत्य मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सी कौन सी विरोध रे कहबार न जे कौन सी ब्रांच को से होमियोपैथी हो एलोपैथी हो आयुर्वेदिक हो उनानी हो जी जा कहूँ कहू फैक्ट इज फैक्ट किए कही पार आम रोगर कारण निर्दिष्ट कर ये सकाशे ताल तार ट्रिटमेंट गवेषणा हे कि न जाणिक अंधार बाड़ी बुलेबा जहाँ ये से खाली मिछ कहवा कथा कि जे पर्यंत आम कज न जाचु ट्रिटमेंट हो पार ना वी आर ट्रिटिंग द इफेक्ट ऑफ एन अननोन कज अननोन कज इफेक्ट जहाँ आम से इफेक्ट को ट्रिटमेंट करुचु जे कौन साइंस हो विभिन्न रकम कहते लोक किंतु जेमिति एग्जांपल हमें दे परिबा जेतेबेले कोविड आस्थिला सेतेबेले केही जानि पारु नथिले एटा कोन सेतेबेले टेस्ट हेई नथिला तो जेतेबेले पेशेंट माने डॉक्टर को पाखु गला बेलकु सेमानकर ऑक्सीजन लो होउची तो सेति पई ज्वर होउची तो एति पई तो माने जहा जहा सिम्पटम्स देखाउतला ता रिलेटेड मेडिसिन्स दउथिले एग्जैक्ट सेतेबेले किछि रिसर्च हेई पारि नथिला कि लोक माने जानुतला सेमते आपण कहया कथा कैंसर रो रिसर्च है बट एक्जाक्टली से जो पिन पॉइंट पर्यंत कहीं भी आसी ना आपन को जो गुड़ाक देखा जाउची सेही रिलेटेड गुडा टेस्टिंग हेकरी सेही एक्साइटिंग कज न जानला जाए बाड़ी बुलाया कथा किछि खाली लोक भंडेया कथा जदि लाइफस्टाइल कही थांते ताहले जेमति हमर युवराज सिंह थिले से तो गोटे एथलीट थिले गोटे क्रिकेटर माने से सेति की तांको फिटनेस थिबो सेति की तांकर लाइफस्टाइल सेते भलो थिबो तो सेटा भी एग्जैक्ट कॉज नुहे भी तो एमती बहुत एग्जांपल्स अलग अलग अच्छी से आपण सुनी थिबे जी हमर आउ जने क्रिकेटर थिले तांकर वाइफ को हेथिला कैंसर सिद्धू जी क्रिकेटर जानते तांको वाइफ को हेथिला तो से कहथिले मु केमोथेरापी ये सब किछि भी करेइनी मु प्रॉपर जेमिति डाइट रो चेंजेस करेइली लाइफस्टाइल रो चेंजेस करेइली जेमिति सकाळ से गोटे पूरा डाइट चार्ट थरे आसी मीडिया रे देले कि एया खुआउथिली एया माने थिला हमर जेति कि आयुर्वेदिक जिनस अच्छी आगुरी से जिनस द्वारा खाद्यपेय करने द्वारा से कम्प्लीटली तांकर कैंसर ठीक कर पार्थिले तांकर वाइफ कर तो एटा आपन को लागुच आपनकर सेतिर मत कोन सुनंतु से भद्रलोक जहाँ कहले तांकर केवल मानसिक प्रस्तुति से सठिक भाव में कैंसर बोली कही था डायग्नोसिस तांको कहवाटा भूल हुए तो डायग्नोसिस भूल हो डायग्नोसिस ठीक है नथिबो किंबा अन्य किसी ट्रीटमेंट देइथिबे जो भल है କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଲାଟା ପୁଣି ଡିଫାଇନ୍ କେମିତି କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଭଲ ହେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଟା ଜାଣିବା କଥା ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଅଛି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଡାଏଟ୍ ଦେଲୁ ଅମୁକ ଦେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ସେ କହିବେ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନି ଥରେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକାରେ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 250 ଅଙ୍ଗୁର ଖାଆନ୍ତୁ 3 ମାସ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲେ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମେରିକା ତ ଭାରତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଡାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଡାଟା କ'ଣ ଏ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ଉକ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଆଣିଥିବ ଭାରତର ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି ମୁଁ ବାସ୍ତବତା କଥା କହୁଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି ବହୁତ ଏମିତି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ପଚାରେ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏତିକି ବହୁତ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ମୁଁ କହେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ହେବ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ପଇସା ନେବାର ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ଏ
ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଭାସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଏମିତି ଇଏ ନ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବଟ୍ ହଁ ସବୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସେମାନେ ଏଇ ରୋଗକୁ କେତେ ପଜିଟିଭ ମାନେ ହଁ ନେଇକିରି କେତେ ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ। ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢେଇବ। କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଶା ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ହେଇଯିବି, ତମକୁ ଯଦି ଏଠି ନହେଲା ସେଟା ନହେଲା ସେଟା ହୁଏ। ମଣିଷ ଚାହିଁବ ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବ। କିଏ ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି କହିଲାଣି ତ କିଏ ୟୁରିନ୍ ଥେରାପି କହିଲାଣି, ନାଇଁ କି କିଏ ଥେରାପି କହିଲାଣି ତ ସେ ଥେରାପି କହିଲା। ହଉ ହେଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଗାନ୍ଧୀ ତ ପୁଣି ନାତୁଣୀ କି ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଲା, ପେଟ ଉପରେ ପଙ୍କ ଲଦିକିରି ପାଣି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ପାରିଲାଲ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାତୁଣୀ ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେବା ଅପରେସନ୍ କରିବା। ନାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି, ଦେଲେ ନାତୁଣୀ ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ବି ଏ ଦେଶରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ। ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଡେଭଲପ୍ ହଉ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍, କେତେ ଡେଭଲପ୍? ମଣିଷ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ନହେଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ନହେଲେ ହବ। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବ, ତାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଏଜ୍ରେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହବାର? ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ୍ରେ ଚାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର, ଏଜ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋର୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମିଥିବ। ହୁଁ ଆଉ ନହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଜ୍ଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ ଆଖିର ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା, ଆଖିର ହୁଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ, ଆଖିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବିଲେଇ ଆଖି ବାଗିଆ ଦିଶିବ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା, ସେଟା ତ ବଡ଼ ମଣିଷର ହେବନି। ଧରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିକ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ଜରାୟୁର ମୁଖ ଗହ୍ୱରର କ୍ୟାନ୍ସର, ସେ 30-40 ପରେ ହୁଏ। ତାକୁ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେନି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଝିଅର ହେବ। ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଅନେକ। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କହିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରର ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୁରା ରାଣ୍ଡମ୍ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ? ନା, ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏନି। କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ସେଇ ଡେଲିଭରି ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଶୀ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ଏସବୁ ହୁଏ। କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଇକି ବି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଇକିରି ସର୍ଭିକ୍ସରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ହୁଏ, ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବି ହୁଏ। ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଥିବ ତା ଉପରେ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ କରେନି ନା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା? ପିଲାର ଆଫେକ୍ଟ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପିଲାକୁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇହେବନି। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ଛୁଆଟାକୁ, କିମ୍ବା ଛୁଆଟା ରଖିକିରି ଆପଣ ରୋଗକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ, ଧରନ୍ତୁ ତାର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେ 35ରେ 40ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ତେଣୁ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ମରିଯାଏ ପଛେ କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚୁ। ସିଏ ବି ଆସିବ ମଣିଷ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ କାମ ଦେବ। କ'ଣ କରାଯିବ, ଛୁଆଟାକୁ ରଖିବା କି ମାଆଟାକୁ ରଖିବା? କ୍ୟାନ୍ସର ଜେନେଟିକାଲି ହେଇପାରେ? ହଁ, ଜେନେଟିକାଲି ଅଛି। ଜେନେଟିକାଲ ମାନେ ଯଦି ଫୋର ଫାଦରରେ କାହାକୁ ହେଇଥିବ ଏଇ ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ କେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେଟିକ୍ସ, ଜେନେଟିକାଲ। ସବୁ ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି, କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଜେନେଟିକ୍ ହୁଏ, ଲିଭର ଅଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ହଁ, ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମେନସନ୍ କଲେ ଏଇଟା ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ କି ତା ସହିତ ସେମ୍ ୱାଶରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କି ସେମ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଇଏ କଲେ, ତ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହବ? କାହିଁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କିଛି କରିନୁ, ପାଠରେ ତ ନାହିଁ କି ମୋ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମିଳାମିଶା କଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ବି ହର୍ପିସ୍ ଜୋଷ୍ଟର ହୁଏ, ହର୍ପିସ୍ ରୋଗ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ସା ପରିସ୍ରା କରିବା ଗୋଟେ ରୋଗ କହନ୍ତିନି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହୁଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଜଣେ ମିଳାମିଶା କଲା ତାର ବି ହେବ। ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବି ହେବ।
तो माने सेटा कैंसर पेशेंट को पाखरे हर्पेस टा बेसी हुए। हाँ हर्पिस जोस्टर बेसी हुए टिके अच्छा ए जो स्किन माकड़ सामुतबा कहती हाँ हाँ हुए गोटे ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट साइट हाँ एटा कौन लिम्फोसाइट माने ए जो करे ब्लड डब्ल्यूबीसी आपण थाए रक्त रे आरबीसी डब्ल्यूबीसी रे से मन गोटे पार्ट लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाए एवं ता द्वारा भी रोग किछि कंट्रोल हो पारे से कथा से कहूँ तो सेटारे माने जेमती आपणकर इम्यूनो थेरापी Immunotherapy. होला एटा सेइतरे ही आसे। आगे तो एटा एक किछि वर्ष भितरे इम्यूनोथेरापीटा बेसी माने काम दउची बोली करी गोटे नहीं गवेषणा तो चली आस्ते आस्ते हूँ जोटा इम्यूनोथेरापी टर्मटा हार्डली 30-40 वर्ष हम ता पूर्व इम्यूनोथेरापी गोटे शब्द भी नाला तेणु चली गवेषणा केतक इम्यूनिटी बढ़ाई कराऊँच हॉर्मोन द्वारा कराऊँ बाहर देश अपेक्षा आम इंडिया रे माने कैंसर को नहीं किरी माने ट्रीटमेंट बेटर अच्छी ना वर्स्ट अच्छी ना बेटर आम कहीपरि किंतु खराब भी नहीं आजिकल जुगरे जो जहाँ बाहर से केते दिन लगुच अन्न को जानापे तेणु जहाँ ट्रिटमेंट बाहर कि जहाँ कि सब जना पड़ू चली तेणु बेटर न कहीकि खराब भी कहीहबनी धरतु सेल ट्रांसप्लांट बोन ट्रांसप्लांट ये सब जहाँ पृथ्वी सारा भी से चली भारत भी एक्सेप्ट कर भारत भी है सब यहीटा आमर ओडिशा रे हार्ट ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसफर सब आरंभ हो गला केते वर्षर कथा तेणु आस्ते आस्ते हो तो सेलिब्रिटीज माने जो माने सब बहुत पैसा वाला धनी लोक तांको जेते बेले कैंसर होउची से माने सांगे सांगे बाहर देश को पळै जाउछन सेटा माने केचे खराब नहे दूर पहाड़ सुंदर तेणु गाँ कन्या आसी गाड़ ना आपण एठी कटक रे कोन ट्रीटमेंट दे हबनी आपण बॉम्बे जिबे बॉम्बे कौन दे हबनी आपण अमेरिका जिबे तेणु लोकंकर अवश्य एतिकी हो पारे नो डाउट टेक्निकली डेवलपमेंट से माने बेसी किंतु फंडामेंटाली जहाँ हवा कथा इंडिया रे अवेलेबल हो चली किसी असुविधा नहीं ये धरतु आपण से युवराज क्रिकेटर तार रोग होता सी गला से केमोथेरापी नेला सेटा इंडिया रे होते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी से होता कटक कैंसर इंस्टीट्यूट भी होता किंतु सी कहीं गला पैसा अच्छी क्रिकेटर गला गहण दे सी चलला ट्रीटमेंट जिनस एका किंतु केयर नवा कि गोटे विश्वास हम अमेरिका आसी भल इंडिया रे हो पार सब विभिन्न फैक्टर रोज जो आम भी तौलिया कथा आम भावानी आम खराब से भल कि आम भल कर सी खराब करदे कि माने आपण कहबा कथा मेडिकल जो डॉक्टर अच्छी जहाँ इक्विपमेंट्स अच्छी सेटा सेम एबे भी अच्छी तो माने सेमान मेन होची कि बेसिक केयर टा एक्स्ट्रा मिल जिवो माने पर्सनलाइज्ड केयर हे जिवो मे बी एठी से माने रहले सेटा फील करनुते जे पर्सनलाइज्ड केयर टा तो पैसा अच्छी तो से माने सेटा को बेसी होचंदी एटा नाही जे तमे इंडिया रे रही कि तमे भल हेई परिबनी एंड बाहर को ना समथिंग आपण बहुत वर्ष हेलानी माने एटा गोटे जनसेवा ही जोटे डॉक्टर माने आपण सबु बेले कंटिन्यूअसली माने एई रिलेटेड ही मनीषर शरीर को नेकरी सब किछि देखुथिबे आपण दुख सुख सब गोटे डे रे भी आपण देखि दउथिबे तो एबे आपण एते वर्ष परे आपण कोन भाबुचन जे माने आपणकर किछि गोटे थिबो जोटा कि अधूरा स्वप्न रहि जाइथिबे सेटा करबा को चाहुचंती एम्ति किछि अछि कैंसर रोगी सहित मु थरे पेशेंट देखले ओतप्रोत है जड़ित हुए पेशेंट फोन नंबर रखी था पेशेंट घर को गले भी मु निजे फोन करके बुझे केमती अच्छा कौन अच्छे कहीं मु साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड टू लव ए मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर जहाँ भी हो ताकू पदी आश्वासन देले किते से शांति पाए पेशेंट सीटा जड़े
धारणा करवा कथा डाक्तर ठू पदे मधुर कथा शुणव पदे आश्वासना शुणव आठू बड़ जिनस कैंसर पेसेंट पे किसी ना ट्रिटमेंट देवे पेन हो पेन पे देवे अमुक हो सब डाक्तर दे पारे किंतु से जहाँ पर विश्वास करा पाखक आसी शेष मुहूर्त ताठू जदि भल कथा न शुणला आश्वासना न शुणला भांगी पड़ो बहुत भांगी पड़ो मो निज अनुभूति कहूँ कैंसर ट्रीटमेंट बड़ कथा हो डाक्तर केते दूर मनीष को भल पाई शिखे जो पेसेंट हो जी हो धनी हो गरीब हो दुखी हो सुखी हो जी भी हो आहा पदे डाक्तर ठू शुणिला से डाक्तर भी धन्य रोगी भी धन्य रोगी भाविला हाँ मो किए गोटे अच्छी मो दुखे पदे कथा कही पारुछि तो आपण एबे गोटे आपणकर गोटे ऑर्गेनाइजेशन को आपण बढ़ाइबा पई चाहूचंती से ऑर्गेनाइजेशन विषय किछि कहंतु आपणकर सेथिरे विजन कोन अछि जो खंडायत जो ये को नै कि आपणकर किछि गोटे विजन अछि किसी गोटे भाबिचंती सेटा कोन टिके हम मन को टिके कहंतु को ऑर्गेनाइजेशन हमर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहछन सुनो आज्ञा भारत रे पृथ्वी रे सब जातिभेद अच्छी अल्प बहुत अच्छी से कला गोरा जातिभेद हो इंडिया रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो अच्छी भारत मु से क्षत्रिय वंशर क्षत्रिय बहुत विभाग हो गला आस्ते 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 से क्षत्रिय भितर खंडायत गोटे आमर जाति एबाउट 22% पॉपुलेशन ओडिशा रे भारत रे अच्छा भारत रे से फॉर एग्जांपल आंध्र रे तांकर इंडियन क्षत्रिय फेडरेशन एपटे उत्तर प्रदेश एपटे तार कुर्मी क्षत्रिय विभिन्न आड़े विभिन्न आम ओडिशा रे विभिन्न जाति अच्छी हारारी आमर 100 परे जाति हेबे कि बेसी हेबे आम ता भीतर गोटे खंडायत आम विशेष करी कोस्टाल एरिया गंजाम कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर किसी आड़े किसी खंडायत अच्छा ना एपटे कोस्टाल मोस्टली सब खंडायत किंतु इकोनॉमिकली बहुत पुअर इकोनॉमिकली पुअर तेणु इकोनॉमिकली पुअर हेले सोशियली कल्चराली एजुकेशनाली वीक हवा कथा से लगी मनुष्यर जन्मरू गोटे इनस्टिंक्ट थाए मु गोटे खंडायत मु गोटे मनीष मु गोटे खंडायत जाति मोर जाति पुओ भाई बंधु ये जो फीलिंग आपन तो पृथ्वी सारा सबू करें आपन गोटे सोसाइटी दरकार से सोसाइटी ऑटोनोमस से सोसाइटी की आपन तैयारी करने चाहिए कि ताकू बढ़ेबा चाहिए से छाए छाए हो आपन फीलिंग आसी गंगाधर कवितार मुझे गाँव रे जन्म होती साही जो गोटे एरिया है गोटे गाँ बड़ बड़ आटमोस्फियर कम कम को आसते तेणु से ह्यूमन सोसाइटीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रर क्षत्रियर खंडायतर मु गोटे अंश विशेष तेणु मु केमिति बाद जापर आपण बाद जापर कई बाद जावानी मु कहूनी किए का विरुद्ध जाओ ब्राह्मण विरुद्ध खंडायत न जाऊ खंडायत विरुद्ध शूद्र न जाऊ समस्ते समस्त स्पीयर रे तेणु निज स्पीयर को उन्नति करने को निज लोक भल देखा किए न चाहे से हूँ खंडायत एसोसिएशन दरकार मोर निजर लोकटे जदि उन्नति कला मु खुशी हेबिनी समस्त उन्नति कला निश्चित खुशी किंतु केते बड़ स्पीयर आप करें वसुदैव कुटुंबक फिलोसफी आसो किंतु सारा विश्व को आपड़ करें से संकुचित हो जाए महात्मा गांधी एत बड़ लोक से भारत पे कहले ना सी कौन पृथ्वी सब देश स्वाधीन करने कहले परिस्थिति स्वाधीनता है भारत स्वाधीनता पाइला आफ्रिकान देश पाइले सब स्वाधीन है अलग कथा कि से महात्मा तो निजे तो भारत भारत कहले ना नहीं तेणु गोटे निजर सेन्स ऑफ बिलोंगिंग आसीज
ମୁଁ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ। ମୋ ବାପା ଖଣ୍ଡାୟତ, ମୋ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ କିଛି ମିଳିବନି। କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ସେ ଇମୋସନଟା ଇମୋସନ ଭାବାବେଗ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଆଗକୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଢନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛେ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମିଶିବା। ଏଇ ହଉଛି ମୋର ଆଇଡିଆ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଲଗା କୋଉ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଭେଦଭାବ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇକିରି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟୋଟାଲକୁ ନେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପସିବଲ ହୁଏନି ଏତେ ବଡ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକି ବଢିବା। ତ କିଛି ସମସ୍ତେ ଡିଭାଇଡ କରିନେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବଢିବା। ଗୋଟାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଅଛି? ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବ? ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ସୁପରଭାଇଜ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ସବୁ କରିପାରିବ? ସେମିତି ଡିଭିଜନ ହବ ହିଁ ହବ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 12 ରକମର ଖଣ୍ଡାୟତ। ସେମାନେ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବେଳକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ। ତେଣୁ ହବ ହିଁ ହବ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ଇଏ ରହିବ। ଯିଏ ଉପରକୁ ଯେତେ କହିଲେ ନା ମୋର ଜାତି ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ରୁପର ନୁହଁ, ସେଇଟା ଫଲ୍ସ ଭ୍ୟାନିଟି, କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ହବନି କେମିତି? ହବ ହିଁ ହବ, ଛାଏଁ ଆସିଯିବ। ଗୋଟାଏ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ ସେଇ ଦେଖିପାରିବ? ଶତକଡ଼ା 100 ସେଇ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ? ଦବ ସ୍ନେହ, ମନା କରୁନି, ସବୁ ଭଲ ପାଇବ, ସବୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବ? ପାରିବନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବି ଅନ୍ୟକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରିବି, ଯେତେ ହୁଏ ବି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଭଲ ପାଇବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ରଖିପାରିବି? ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଯିଏ କହେ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଏକଦମ ମିଛୁଆ ସତ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ବାରଣ କରିପାରିବେନି, କେହି ପାରିବେନି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅଛି, ବସୁଧା କୁଟୁମ୍ବୀର ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାର ସ୍ପିୟର କେତେ? ସମ୍ଭବ କି? ହବନି, କେବେ ହବ। ତେଣୁ ମତେ କେହି ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା କାହିଁକି ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଭାରି ବଢିଆ, କେତେ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଖଣ୍ଡାୟତକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା। ସେ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଛି। ସେ ଇମୋସନ ଆସିବ, କାହାର ସେ ଇମୋସନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିଏ ଦେଖଉଛି, କିଏ ନ ଦେଖଉଛି। ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଦେଖଉଛି ସତରେ କ'ଣ ତାର ସେ ଇମୋସନ ନାହିଁ? ଅଛି, ତାକୁ କେହି ବାରଣ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, କେହି। ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆ ଏକା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଘଟା ସିଂହ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦବ? ଦବ? ତେବେ କୁକୁଡ଼ାର 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଛୁଆ କରିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାର ଛୁଆ ସିଏ ସେ ଛୁଆ ଛାଁ ତା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଇ ଚାଲିବ, ମା ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଘେରେଇକି ରଖିଦବ? ହବନି କେମିତି? ହବ। ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୟାନ୍ସରର ଜିନିଷକୁ କହିଲେ, ଯେତିକି ଏବେ ବି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫିଟା କହିଲେ ଲାଇଫ୍ର, ବହୁତ ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସତକୁ ସତ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ସୁଗର କୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ରିଅଲ୍ ସେଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖେଇକି କି ଗୋଟେ ମିଛ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଫିଲୋସଫି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଏତିକି ସାରା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ସ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ରହୁ, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କରି ଘୋଡ଼େଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।